प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री यूनिट 4 चैप्टर 3 रो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आम आलोचना करवा। ये वीडियो रे आमे पाखापाखि 145 रु 150 टी क्वेश्चन आलोचना करा जिवो। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छे भारतीय जातीय कांग्रेस गठित होइथिला केबे गठित होइथिला। तो यार ठीक आंसर होची 1885। द्वितीय क्वेश्चन अच्छी भारतीय जातीय कांग्रेस रो संस्थापक किए। दादा भाई नारोजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यार ठीक आंसर होची एलन ऑक्टावियन ह्यूम। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन होची कांग्रेसर प्रथम अधिवेशन केउं स्थान रे होइथिला। कलिकता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तार ठीक आंसर होची बॉम्बे। भारतीय जातीय कांग्रेसर प्रथम अध्यक्ष किए थिले। दादा भाई नारोजी, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम। तो यार ठीक आंसर होची V.C. बनर्जी बा W.C. बनर्जी। तांको पूरा नाम होची उमेश चंद्र बनर्जी। 5 नंबर क्वेश्चन प्रथम कांग्रेस अधिवेशन केबे हैला। डिसेम्बर 1884, डिसेम्बर 1885, जनवरी 1886, अगस्त 1885। तार ठीक आंसर होची डिसेम्बर 1885। ठीक आंसर होची डिसेम्बर 1885। प्रथम अधिवेशन रे केते जण अंशग्रहण करथिले, केते जण सदस्य अंशग्रहण करथिले। 72, 78, 185। तो ठीक आंसर होची 72। परवर्ती क्वेश्चन भारतर भाइसराय किए थिले जेतेबेले कांग्रेस गठित होइथिला। जेतेबेले कांग्रेस गठित होइथिला भारतर भाइसराय किए थिले। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। तो यार ठीक आंसर होची लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से समय भारतर भाइसराय थिले लॉर्ड डफरिन। 8 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस गठन समय रे मुख्य उद्देश्य कौन थिला। कांग्रेस गठन मुख्य उद्देश्य कौन थिला। इंग्रेज शासन स्वाधीनता पाइबा, भारतीय मानक राजनैतिक एकता, हिंदू मुसलमान समन्वय, राजा विरुद्ध युद्ध। तो यार ठीक आंसर होची भारतीय मानक राजनैतिक एकता। जातीय कांग्रेस गठन मुख्य उद्देश्य थिला भारतीय मानक राजनैतिक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन होची 1885 रु 1905 पर्यंत कांग्रेस इतिहास समय को कहा जाए केउं युग बोली कहा जाए। मध्यमपंथी युग, मध्यमपंथी माने नरमपंथी युग, उग्रपंथी युग, उग्रपंथी युग माने चरमपंथी युग, विप्लवी युग, गांधी युग। तो प्रथम 1885 रु 1905 पर्यंत समय को कहा जाए मध्यमपंथी युग बा नरमपंथी युग। एटी मध्यमपंथी माने होची नरमपंथी, नरमपंथी युग। 10 नंबर क्वेश्चन मध्यमपंथी नेता माने थिले किए किए। मध्यमपंथी नेता माने नरमपंथी नेता कि केउं मानकु नरमपंथी नेता कहा जाउथिला। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, ना दादा भाई नारोजी, गोखले, W.C. बनर्जी, ना गांधी, नेहरू, पटेल, ना बोस, नेहरू, तिलक। तो नरमपंथी युग बा मध्यमपंथी युग रो नेता माने थिले दादा भाई नारोजी, गोखले एवं W.C. बनर्जी। मध्यमपंथी माने विश्वास करुथिले केउं उपरे से माने विश्वास करुथिले। हिंसापूर्ण प्रतिवाद, सांविधानिक उपाय रे, अस्त्रागार संघर्ष रे, विप्लव रे। जो माने मध्यमपंथी नेता माने थिले से माने विश्वास करुथिले सांविधानिक उपाय रे, सांविधानिक उपाय रे से माने विश्वास करुथिले। 12 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस रो उग्रपंथी युग आरंभ होला केबेठारु। उग्रपंथी माने चरमपंथी युग केबेठारु आरंभ होला 1900, 1903, 1905, 1910। तो ठीक आंसर होची 1905। 1905 रे आरंभ होला। 13 नंबर क्वेश्चन उग्रपंथी नेता माने थिले किए। केउं मानकु उग्रपंथी नेता कहा जाउथिला। तिलक, लजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गांधी, नेहरू, पटेल, बोस,
राणाजी नेहरू ना ये समस्ते। तो यार ठीक आंसर होची लाल बाल पाल। उग्रपंथी नेता बा चरमपंथी नेता थिले लाल बाल पाल। स्वराज आसामर जन्मसिद्ध अधिकार मु यह पाइबी यही उक्ति किए कहिथिले? याको आम जानिछे याको तिलक कहिथिले। याको तिलक स्लोगान मध्य कहा जाए। मध्यमपंथी उग्रपंथी भितर भिन्न मत है केबेठार माने नरमपंथी और चरमपंथी भितर गोटे मत भिन्न मत देखागला केबेठार 1905 1906 1907 1910। तो ठीक आंसर होची 1907। 1907 कांग्रेस अधिवेशन जोठी भिन्न मत होइथिला सेठी हैला बॉम्बे सूरत कलिकता लखनऊ माने केउठारे तांको भितरे मतभेद होइथिला सेटा होची सूरत। ताकू सूरत स्प्लिट मध्य कहा जाए। ताकू सूरत स्प्लिट मध्य कहा जाए। सूरत अधिवेशन 1907 रे अध्यक्ष किए थिले? सूरत अधिवेशन 1907 रे अध्यक्ष थिले रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष थिले सूरत अधिवेशन रे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 1906 रे कलिकता अधिवेशन अध्यक्ष किए थिले? दादा भाई नारोजी तिलक गोखले लाला लजपत राय। तो यार ठीक आंसर होची दादा भाई नारोजी। 1906 रे कलिकता अधिवेशन रे अध्यक्ष थिले दादा भाई नारोजी। 19 नंबर स्वराज स्वदेशी विषय वस्तु और जातीय शिक्षा नीति केबे ग्रहण करागला? स्वराज स्वदेशी विषय वस्तु और जातीय शिक्षा नीति केबे ग्रहण करागला? 1905 1906 1907 1908। तो ठीक आंसर होची 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बंग भाग केबे हैला माने बंग भंग केबे हैला? केबे बंग भंग हैला? 1903 1904 1905 1906। तो ठीक आंसर होची 1905। बंग भाग माने बंग भंग करथिले किए? लॉर्ड रिपन लॉर्ड कर्जन लॉर्ड लिटन लॉर्ड मिंटो। तो ठीक आंसर होची लॉर्ड कर्जन। बंग भागर उद्देश्य थिला बंग भंगर की उद्देश्य थिला? प्रशासनिक सुविधा ना हिंदू मुसलमान को विभाजन करवा शिक्षार उन्नति बंग पुलिस सुधार। तो यार ठीक आंसर होची हिंदू मुसलमान मान को विभाजन करवा हिंदू मुस्लिम को अलग कर उद्देश्य थिला। स्वदेशी आंदोलन आरंभ होला केबेठारू? बंग भाग पर रालाटाइन पर दांडी यात्रा पर भारत छाड़ आंदोलन पर। स्वदेशी आंदोलन केबे हैला? बंग भंग पर स्वदेशी आंदोलन होता। स्वदेशी को समर्थन करिथिबा कांग्रेस अधिवेशन हैला केबे केउठारे? कलिकता मद्रास बॉम्बे लाहौर। केउठारे स्वदेशी को समर्थन करिथिबा कांग्रेस अधिवेशन हैला? केउ अधिवेशन रे? कलिकता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम दशारे कांग्रेस रो उद्देश्य थिला? प्रथम दशारे माने प्रथम दशांश प्रथम दशक कांग्रेस रो उद्देश्य थिला संपूर्ण स्वाधीनता ना प्रशासनिक सुधार ना जनसाधारण आंदोलन ना अस्तागार युद्ध? थिला प्रशासनिक सुधार थिला प्रथम दशक कांग्रेस रो उद्देश्य। 26 नंबर धन शोषण सिद्धांत किए देथिले? धन शोषण सिद्धांत माने वित्त प्रभाव याको वित्त प्रभाव मध्य कहा जाए। ड्रेन ऑफ वेल्थ वित्त प्रभाव तार सिद्धांत किए देथिले? दादा भाई नारोजी तिलक गोखले गांधी। तार ठीक आंसर होची दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथ किए लिखिथिले? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथ किए लिखिथिले? तिलक गोखले नारोजी गांधी। तो यार ठीक आंसर होची दादा भाई नारोजी। नौरोजी लिखा है दादा भाई नारोजी हम। एक पुरातन इंग्रेज सिविल सर्विस अधिकारी जी कांग्रेस गठन उद्यम करथिले? लॉर्ड रिपन ए.ओ. ह्यूम लॉर्ड डफरिन विलियम वेडरबर्न। तो ठीक आंसर होची ए.ओ. ह्यूम जे थिले जड़े सिविल सर्विस अधिकारी। कांग्रेस लक्ष्य थिला भारतीय मानक राजनीतिक एकता ब्रिटिश नियंत्रण धर्मीय विभाजन किछि नुहे। तो यार ठीक आंसर होची राजनैतिक एकता। कांग्रेस लक्ष्य थिला राजनैतिक एकता। 30 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस और मुस्लिम लीग मध्य लखनऊ चुक्ति है केबे?
लखनऊ चुक्ति कांग्रेस और मुस्लिम लीग भितर होता केबे हला 1914, 15, 16, 17। तो ठीक आंसर होची 1916। महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकार भारत को फेरी केबे 1914, 15, 16, 17। तो ठीक आंसर होची 1915। 1915 से दक्षिण आफ्रिकार भारत को फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को भारत में स्वागत करते किए? गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय ना मोतीलाल नेहरू? किए स्वागत करते? स्वागत करते गोपाल कृष्ण गोखले। गांधीजी साबरमती आश्रम गांधीजी साबरमती आश्रम स्थापन कले केउठारे? अहमदाबाद, वार्धा, चंपारण, सेवाग्राम? केउठारे? से अहमदाबाद रे साबरमती आश्रम स्थापन करते। साबरमती आश्रम स्थापन वर्ष केउं वर्ष स्थापन करागला? 1914, 15, 16, 19? 1915 रे। तो 1915 रे साबरमती आश्रम स्थापन कराଯାଇଥିଲା। गांधी का प्रथम सत्याग्रह भारत में होता केउठारे? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, बरदली? प्रथम सत्याग्रह होता केउठारे? चंपारण रे। प्रथम सत्याग्रह चंपारण होता। चंपारण सत्याग्रह संबंधित थिला केउथिरे? नीलचाषी, लुणकर, कपास कामगार ना जमीदार? नीलचाषी ना लुणकर को लेकिन चंपारण सत्याग्रह होता ना कपास कामगार को लेकिन होता ना जमीदार मान को लेकिन होता? तो ठीक आंसर होची नीलचाषी मान को लेकिन सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता। चंपारण सत्याग्रह होता क्यों वर्ष? 1916, 17, 18, 19? तो ठीक आंसर होची 1917। 1917 चंपारण आंदोलन होता चंपारण सत्याग्रह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण को गांधी को चंपारण को आमंत्रण करते किए? किए गांधीजी को चंपारण को आमंत्रण करते? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, उपरोक्त सबू? तो ठीक आंसर होची उपरोक्त सबू। ये समस्त आमंत्रण करते। गांधी का द्वितीय सत्याग्रह होता केबे? खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी, बरदोली? तो ठीक आंसर होची खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 संबंधित थिला कहा सहित? कृषकों कर छाड़, श्रमिक अधिकार, लुण नीति, पुलिस कर्म निर्ममता? तो ठीक आंसर होची कृषकों कर छाड़। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 मसीह गांधीजी आरंभ कले क्योंपाई? कर संशोधन पाई ना श्रमिक दर वृद्धि पाई ना कृषक दायी पाई ना राजनैतिक अधिकार पाई? तो अहमदाबाद रे जो आंदोलन होता है श्रमिकों कर वृद्धि पाई बा श्रमिकों दरमा वृद्धि पाई। अहमदाबाद सत्याग्रह समय था अहमदाबाद रे जो सत्याग्रह होता कपास मिल श्रमिक मानी ना नीलचाषी मानी ना लुण कामगार मानी ना कृषक मानी? तो ठीक आंसर थिला कपास मिल श्रमिक मानी मैंने तुला कारखाना पाई। महात्मा गांधीजी को महात्मा उपाधि देते किए? किए महात्मा उपाधि देते? रवीन्द्रनाथ ठाकुर, तिलक, गोखले, नेहरू? तो ठीक आंसर होची रवीन्द्रनाथ ठाकुर। गांधीजी का राजनैतिक गुरु किए थे? तिलक, गोखले, ठाकुर, दादाभाई नौरोजी? गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनैतिक गुरु। हिंद स्वराज पुस्तक लिखा जाइथिला केबे? हिंद स्वराज पुस्तक केबे लिखा जाइथिला? 1907, 1908, 1909, 1910? तो ठीक आंसर होची 1909। गांधी हिंद स्वराज लिखिथिले केबे? केउठारे? इंग्लैंड रे, दक्षिण आफ्रिका रे, भारत रे, बर्मा रे? तो ठीक आंसर होची दक्षिण आफ्रिका रे। सत्याग्रह दर्शन आधारित होची सत्य अहिंसा उपरे, युद्ध एकता उपरे, धर्म और राजनीति को नहीं करी ना हिंसा और शक्ति को नहीं? सत्याग्रह दर्शन होची सत्य एवं अहिंसा को नहीं। गांधी प्रभावित होते टॉल्स्टॉय द्वारा ना रस्किन द्वारा ना थोरो द्वारा ना उपरोक्त सबू? तो ठीक आंसर होची उपरोक्त सबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी प्रभावित होते टॉल्स्टॉय, रस्किन, थारो, उपरोक्त सबू? तो ठीक आंसर होची उपरोक्त सबू।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନିକ ଅଭିଭାଷଣ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ବାରାଣାସୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କଲିକତା, ବମ୍ବେ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାରାଣାସୀ। ବାରାଣାସୀ ଭାଷଣ 1916ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଲୋଚନା କଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିଷୟରେ, ନା ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ବିଷୟରେ, ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନା ପ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚବର୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା କିପରି? ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ, ନିରାହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ, ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ନା କିଛି ନୁହେଁ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନିରାହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ, ମାନେ ହିଂସା ନ କରିକି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସଂଗ୍ରାମରେ, ଚମ୍ପାରଣରେ, ଖେଡ଼ାରେ, ନା ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରାରେ? ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶବ୍ଦଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23 ନମ୍ବର। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ବିହାର, ଗୁଜୁରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିହାର, କାହିଁକିନା ବିହାର ଚମ୍ପାରଣରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ଡୋମିନିଅନ୍ ସ୍ଥିତି, ହୋମ୍ ରୁଲ୍, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଶୋଧନ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଡୋମିନିଅନ୍ ସ୍ଥିତି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଶ୍ରମ କୋଚରବରୁ ସାବରମତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଶ୍ରମ କୋଚରବରୁ ସାବରମତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1916, 1917, 1918, 1919। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1916। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସମ୍ପାଦନା କଲେ? ଯୁବ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍, ହରିଜନ, ନା ନବଜୀବନ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନବଜୀବନ। ଯୁବ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1918, 1919, 1920, 1921। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1919। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଗ କଲା କାହାକୁ? ବିହାର ଓ ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗ, ମାଦ୍ରାସ ଓ କେରଳ? ତ ସଂଯୋଗ କଲା ବିହାର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ, କାହିଁକିନା ବିହାରରେ ସେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାପରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିହାର ଓ ଗୁଜୁରାଟକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିଲା କେଉଁଠାରୁ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରେ, ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ, ନା ରାଲଟ ଆଇନ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ନା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଓଲାଟ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସା ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଜୈନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ନା ଇସଲାମ ଓ ଶିଖ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ନା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜୈନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ? 1919, 20, 21, 22। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1920। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ନେହେରୁ, ଗାନ୍ଧୀ, ତିଲକ, ପଟେଲ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ? ରାଲତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଏ ସମସ୍ତ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା? କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିବେଶନ, କଲିକତା, ନାଗପୁର, ବମ୍ବେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। 1920 ମସିହାର କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତିଲକ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଇଥିବା ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା କରିବା ନହେଲେ ମରିବା, ମାନେ କର ବା ମର, ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ସ୍ୱରାଜ, ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ, ଭାରତ ଛାଡ଼। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ସ୍ୱରାଜ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବାଦ ରୂପ ଥିଲା ବହିଷ୍କାର, ନା ଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ, ନା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ନା ଉପବାସ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବହିଷ୍କାର, ମାନେ ବାଇକଟ୍।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଦାଲତ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନା ଏ ସମସ୍ତ? ଏସବୁ ସବୁଠାରୁ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଏକ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧୀ, ତିଲକ, ଲଜପତ ରାୟ ନା ନେହେରୁ? ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା ଏ ସମସ୍ତ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଜାଲିଆନାବାଗ ଘଟଣା, ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା, ରାଓଲାଟାଇନ୍ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗିରଫ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା। ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1921, 1922, 1923, 1924? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1922। ଚୌରିଚୋରା ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁଠାରେ? ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ? ଚୌରିଚୋରା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ୟୁପି। ଚୌରିଚୋରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନା ଏ ସମସ୍ତ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି ଥିଲେ, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବି ଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ନା ସତ୍ୟବାଦୀ? ତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ, ଆଶାପତ୍ରିକା, ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ଦ ସମାଜ, ଆଶା, ଦୈନିକ ଆଶା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସମାଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଚେତନତା ଆଣିଥିଲା ଶିକ୍ଷାରେ, ଶାସନରେ, ଶିଳ୍ପରେ, ଧର୍ମରେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଚେତନ ଆଣିଥିଲା ସ୍ୱଶାସନରେ, ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ବା ସ୍ୱଶାସନରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼ିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧରେ, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ନା ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ବିରୋଧରେ? ନା ଡି, ବି ଓ ସି ଦୁହେଁ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବି ଓ ସି ଦୁହେଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଲେ, ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଏ ସମସ୍ତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ 1920, 1921, 1927 ନା 1930 ମସିହାରେ? କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1921ରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସଭା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ? କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ସତ୍ୟବାଦୀ? ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଭା ହେଇଥିଲା କଟକଠାରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଖଦୀ ଓ ଚରଖା, ଲୁଣ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ? କେଉଁଠି କାହାକୁ ସେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଖଦୀ ଓ ଚରଖା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ, ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିକୁ ବା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ।
ସତ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟ, ଦେଶଭକ୍ତି, ସେବା, ଧର୍ମ ନା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ସେବା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଗଲା କେବେ? ଫେବୃଆରୀ 1922, ମାର୍ଚ୍ଚ 1922, ଏପ୍ରିଲ 1922 ନା ମେ 1922। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 1922ରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଜାତୀୟତାର ଉଦୟ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ, ଶିକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ନା ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଜାତୀୟତାର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ? ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1928, 1930, 1931, 1932। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1930ରେ। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖିଲାଫତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା, ନା ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ନା ବିକ୍ଷୋଭ ଦ୍ୱାରା, ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠାରୁ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ, ନା ୱାର୍ଧା ଠାରୁ, ନା ଚମ୍ପାରଣ ଠାରୁ, ନା ସେବାଗ୍ରାମ ଠାରୁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ। ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ତାର ଡେଟ୍ କେବେ ଥିଲା? 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930, 10 ଏପ୍ରିଲ 1930, 5 ମେ 1930 ନା 15 ଏପ୍ରିଲ 1931। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930। 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930ରେ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ କେଉଁଠାରେ? ଦାଣ୍ଡି, ବରଦୋଳି, ଖେଡ଼ା, ସୁରତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରାରେ କେତେ ମିଲ୍ ବା ମାଇଲ୍ ଚାଲିଥିଲେ? 100, 150, 240, 300। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 240 ମାଇଲ୍ ଚାଲିଥିଲେ। ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ଲୁଣ କର ରଦ୍ଦ କରିବା, ସ୍ୱରାଜ, ସମତା, ଆତ୍ମଶାସନ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୁଣ କର ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ବା ଲୁଣ କର ଛାଡ଼ କରିବା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଏହା ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏହାର ନେତା ନଥିଲେ, ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏହା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କର କିମ୍ବା ମର ବା କର ବା ମର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ନା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। କର ବା ମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବି ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠାରୁ? ବାଲେଶ୍ୱର, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ପୁରୀ, କଟକ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହିଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେଲା କେବେ? 1930, 1931, 1932, 1933। 1930 ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀ ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏ ଓ ସି ଦୁହେଁ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ ହେଲା କେବେ? ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1930, 31, 32, 33। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1931ରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ପରିଣାମ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ନେତାମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି
आंदोलन स्थगित होला बा बंद करा जायथिला। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बा द्वितीय गोल टेबल बैठक केबे होइथिला? द्वितीय गोल टेबल बैठक केबे होइथिला? 1931 रे। द्वितीय गोल टेबल हैला 1931 रे। प्रथमटी हेथिला 1930 रे, द्वितीयटी हैला 31 रे एवं तृतीयटी हैला 32 रे। गांधी यही सम्मेलन में जोगदेले व्यक्तिगत भाव ना कांग्रेस प्रतिनिधि भाव ना पर्यवेक्षक भाव ना कौन से नुहे। तो यार ठीक आंसर होची कांग्रेस प्रतिनिधि भाव। सिविल डिसोबिडियंस आंदोलन पुनः आरंभ होला, पुन थर आरंभ होला केबे? 1931, 32, 33, 34। तो यार ठीक आंसर होची 1932 रे। ओडिशा रे लुण सत्याग्रह बा लवण सत्याग्रह अर्थवाही थिला? आर्थिक प्रतिवाद, महिला सशक्तिकरण, स्वाधीनता संग्राम ना समस्त? ओडिशा रे लुण सत्याग्रह बा लवण सत्याग्रह अर्थवाही थिला आर्थिक प्रतिवाद पाई ना महिला सशक्तिकरण करा जायथिला ना स्वाधीनता संग्राम करा जायथिला ना समस्त? तो यार ठीक आंसर होची ए समस्त। गोपबंधु चौधरी पूर्वर थिले सरकारी अधिकारी, शिक्षक, सांबादिक ना वकील? गोपबंधु चौधरी पूर्वर कौन थिले? सरकारी अधिकारी ना शिक्षक ना सांबादिक ना वकील? तो सी थिले सरकारी अधिकारी। से निज पद छाड़ी जोगदेले क्यों? कांग्रेस रे, ब्रिटिश सेना रे, प्रेस रे कौन से नुहे। से निज चाकरी छाड़ी क्यों जोगदेले? कांग्रेस रे जोगदेले। रमादेवी मालती देवी थिले समाज सुधारक, स्वाधीनता सेनानी ना उभय? यार ठीक आंसर होची उभय। से स्वाधीनता सेनानी थिले और समाज सुधारक मध्य थिले। यही आंदोलन उत्पन्न कला भय, जातीय एकता, भिन्नता कौन सटी नुहे। तो ये आंदोलन आईन मान आंदोलन जातीय एकता को उत्पन्न कला। गांधीजी गिरफ हेले क्यों मसीह? 1930, 1931, 1932, 1933। तो गांधीजी गिरफ हेले 1930 रे। यही आंदोलन शक्तिशाली कला ओडिशार कांग्रेस को, महिला आंदोलन को, सामाजिक एकता को ना समस्त? तो ठीक आंसर होची ए समस्त। सिविल डिसोबिडियंस बा आईन मान्य आंदोलन शेष होला केबे? 1934, 35, 36, 37। तो ठीक आंसर होची 1934। आंदोलन पर कांग्रेस निष्पत्ति नेला निर्वाचन रे जोग देबो ना राजनीति छाड़िबो ना जोट गठन करिबो ना कौन से नुहे। तो यार ठीक आंसर होची निर्वाचन रे जोग देबो। ओडिशा रे आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव हैला ग्रामीण अंशग्रहण वृद्धि ना ब्रिटिश प्रभाव ह्रास ना महिला भूमिकार वृद्धि ना भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होला। तो ओडिशा रे आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव पकाइला कहा उपरे? सर्वाधिक प्रभाव पकाइला कहा उपरे? तो सर्वाधिक प्रभाव पकाइला महिला भूमिका वृद्धि। महिला भूमिका रे बहुत मात्रा वृद्धि होतिला। आ गोटे क्वेश्चन ए जगह टिके मिस्टेक अच्छी। ओडिशा रे यही आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव है ग्रामीण अंशग्रहण वृद्धि ना ब्रिटिश प्रभाव ह्रास ना महिला मानकर वृद्धि? ये जगह गोटे ऑप्शन डी अच्छी ए समस्त। तो ठीक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ए समस्त। ता परवर्ती क्वेश्चन ए जगह अच्छी भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होला 1940, 42, 43, 45। भारत छाड़ आंदोलन केबे आरंभ होला? तो ठीक आंसर होची 1942। 1942 भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होला। यह आरंभ होइथिला प्रथम विश्वयुद्ध पर, द्वितीय विश्वयुद्ध समय स्वाधीनता पर कौन से नुहे। तो ठीक आंसर होची द्वितीय विश्वयुद्ध समय। भारत छाड़ प्रस्ताव पास हैला बॉम्बे, दिल्ली, कलिकता, लखनऊ क्योंठार पास हैला? तो ठीक आंसर होची बॉम्बे। यही अधिवेशन होइथिला गौलियाटांक मैदान रे, वार्धा रे, इलाहाबाद रे, अमृतसर ठारे। तो ठीक आंसर होची गौलियाटांक मैदान रे जहाँकि बॉम्बे अवस्थित। कर आमर बाणी देते किए? नेहरू, गांधी, पटेल, आजाद। तो ठीक आंसर होची महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होला 8 अगस्त 1942 ना 9 अगस्त 1942
ନା 10 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ନା 15 ଅଗଷ୍ଟ 1942। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 9 ଅଗଷ୍ଟ 1942। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗିରଫ କରି ନା ଆଲୋଚନା କରି ନା ସମ୍ପ୍ରତା କରି ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟରେ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଭୟ ଗାଁ ଏବଂ ସହରରେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନା ଡୋମିନିୟନ୍ ଦରଜା ନା କର ବିପ୍ଳବ ନା କିଛି ନୁହେଁ ବା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ନା ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ, ନାରୀମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ନା ସମସ୍ତେ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଶାରଳା ଦେବୀ ନା ସମସ୍ତେ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଗା ଖାନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ୟେରୱାଡ଼ା ଜେଲରେ, ସାବରମତୀରେ ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅଗଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କହିଥିଲେ ଅନିୟମିତ ବିଦ୍ରୋହ ନା ଜାତୀୟ ବିପ୍ଳବ ନା ପ୍ରତିବାଦ ଯାତ୍ରା ନା ସିଭିଲ୍ ଆକ୍ଟ। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନିୟମିତ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣାମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଦମନ, ଗିରଫ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ନା ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ରଖାଯାଇଥିଲେ କଟକ ଜେଲରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଜେଲରେ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଜେଲରେ। କଟକରେ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଣାମ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶେଷ, ଏକତାର ସୁଦୃଢ଼ତା, ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ନା ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାରଣ ନେତାମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଦମନ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଘାତ ହୋଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। 1942 ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ, କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତି ହରାଇଲା, କିଛି ନୁହେଁ ବା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଭୟର ଶେଷ, ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନୟନ ନା ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଛାତ୍ର ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୁପ୍ତ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ନା ସମସ୍ତ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏସବୁ କାମ କଲେ, ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୁପ୍ତ କାମ ସିକ୍ରେଟରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1928, 17 ଜୁନ୍ 1928ରେ। କେବେ? 17 ଜୁନ୍ 1928ରେ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଡିସେମ୍ବର 31, 1929ରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ? କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ? କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ, ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବ, ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ, ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ? 1920, 1921, 1922, 1923। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1921। କେଉଁଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଖେଡ଼ା, ବିରଦୋଳି, ଏଇଟା ବର୍ଦୋଳି ଲେଖାଯିବ, ଚମ୍ପାରଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ। କେଉଁ ଦିବସକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 26 ଜାନୁଆରୀ 1930, 26 ଫେବୃଆରୀ 1930, 25 ମେ 1929, 26 ମେ 1929। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1930। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1929, 1931, 1930, 1932। ତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେବେ? 1930ରେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? 1930, 31, 32, 33। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1930ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931ରେ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1932ରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1930। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଡେଟ୍ ଲେଖାଯିବ 12 ନଭେମ୍ବର 1930। 1930, 12 ନଭେମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931, 1 ଡିସେମ୍ବର। 1 ଡିସେମ୍ବରରେ 1 ଡିସେମ୍ବର 1931ରେ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 11 ନଭେମ୍ବର 1932ରେ। 11 ନଭେମ୍ବର 1932ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ବରୀ ଆଶ୍ରମ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। କେବେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ? 1940, 42, 41, 43। ତ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ଆସିଥିଲେ। 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା? କେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା? କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା? 1942 ମସିହା। ତାର ତାରିଖ ହେଉଛି 8 ଅଗଷ୍ଟ। 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନିମ୍ନତଃ କାହାକୁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେଉଁ କମିଶନର ସୁପାରିଶରେ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କମିଶନ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ, ସାରେଫ୍ଲିକ୍ କମିଶନ ନା ସାଇମନ କମିଶନ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାଇମନ କମିଶନ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନ, ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ, କଲିକତା ଅଧିବେଶନ ନା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନ। କେବେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା? ତ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ସେଟା ଅନୁମୋଦନ ହେଇଥିଲା? 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947 ନା 6 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ନା 22 ଜୁଲାଇ 1942 ନା 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942? ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ବଲଡାର ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଲିନିଥଗୋ, ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍। ତ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଲିନିଥଗୋ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏରବେଡ଼ା ଜେଲ୍, ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗ, ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ନା ଆଗା ଖାଁ ରାଜପ୍ରସାଦ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଗା ଖାଁ
ରାଜପ୍ରସାଦ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାବାଗର ସଂହାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? କାଇପଡ଼ା କଳାମାଟିଆ ଘଟଣା, 24 ଅଗଷ୍ଟ 1942, ନା ଲୁଣିଆ କଟସାହି ଘଟଣା, ନା ଇରମ ଘଟଣା, ନା ଖଇରାଡିହ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ଘଟଣା। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇରମ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସୁଇଜ ମଲ୍ଲ ସାହା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1941 ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 1942 ଏପ୍ରିଲ 3, 1942 ଡିସେମ୍ବର 25, 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠାରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ। କେଉଁଠାରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସକାଳ 5:30ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇରମ, ହୁମା, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ନିମାପଡ଼ା। ଇରମ ହେଉଛି ରକ୍ତତୀର୍ଥ। ଚୌରିଚରା ଘଟଣା କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1922, 24, 23, 25। ଚୌରିଚରା ଘଟଣା କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1922ରେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ? ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, କଟକ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କରୁଣାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ, ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ, କଲିକତା ଅଧିବେଶନ, ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଧିବେଶନ। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931, ନା 1929, ନା 1928। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରେନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? 27 ଫେବୃଆରୀ 1930, 27 ଫେବୃଆରୀ 1929, 1931, 1932। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରେନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1931ରେ। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରେନ୍ ଚୁକ୍ତି 1931ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ, ନିରଞ୍ଜନ ଘୋଷ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କୁଜଙ୍ଗ, ହୁମା। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନାରାୟଣ, ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନା ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ।